ማን ይጸልይልናል ዛሬ ክላስ ከመጀመራችን በፊት? እሺ እኔ ልጸልይ። እሺ ፍሬ። እሺ ጸልይ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ስለዚህ ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ልታስተምረን ከማያልቀው ጥበብና እውቀት ጌታ ሆይ እንድታካፍልልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ተምረንም ደግሞ በዚህ ህይወታችን ተለውጦ ሌሎችም ደግሞ ለመለወጥ ምክንያት የሚሆን እውቀትን እንድንይዝ ጌታ ሆይ የእኛንም ማስተማርንም ጌታ ሆይ እንድትረዳት ሁሉንም ኔትወርኮችንም እያንዳንዱ ነገሮችንም ተቆጣጥረ ተማሪዎችንም ጌታ ወደዚህ ግሩፕ እንዲገቡ ዘንድ ጌታ ሆይ ከያሉበት ነገሮች ተላቀው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የዛሬውን ክላስ በሰላም እንድታስጨርሰን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጅማሬውን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ሁሉ ለክብር ይሁን። እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እሺ ይታያቸዋል አይደል? ይታየናል። አዎ ይታየናል እና ለአማንም ይታያል። እሺ መልካም። እንግዲህ ስናይ የነበረው ቸርች አይደንቲቲ የሚል አይዲያ ነው ስናይ የነበረው። በሳምንታት እንግዲህ ኢንሳይደር የሚለውን ፓርት ሁለት ፓርት አይደንቲቲ ብለናል። ኢንሳይደር ኢንሳይደር ነው እስከዛሬ ያየን ያለ ነው። ኢንሳይደር ውስጥ የሚካተቱ ብለን ካልናቸው ውስጥ ሴንትስ፣ ብራዘር፣ ሲስተርስ፣ ክርስቲያንስ እነሱን ደግሞ አንድ በአንድ ስናይ ነበረ። አሁን ቤተክርስቲያን እንሄዳለን። ግሩፕ አይደንቲቲ የሚደረግ ነው። አይደንቲቲ ባይት ሰልፍ ምንድነው? ግሩፕ ነው። ኔቨር ኢንዲቪጁዋል መሆን አይችልም ብለናል እና ከዛ ውስጥ ደግሞ አሁን ቻፕተር 6 ምን ቸርች ነው። ቸርች ስንል ምንድነው? አሴምብሊ ነው፣ ኮሚኒቲ ነው፣ አይደንቲቲ ነው፣ ስብስብ ነው። ቸርች ኢትስ ኖት አ ቢልዲንግ አዝ ሞስት ኦፍ ክርስቲያን ኮሚኒቲ ኮንሲደርስ ቸርች ሊሄድ ነው ነይባ ቢልዲንጉን ሳይሆን ህብረቱን አሴምብሊውን እንደሆነ ትረዳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቸርች ፖርትሬት ቴንክ ዩ ሚዩት ያላደረጋችሁ ሚዩት። ቸርች ከግሪክ ተርም የመጣ ነው። ኤክሌሻ የሚል ስያሜ አለው። ምን ማለት ነው? ኮልድ አውት አሴምብሊ፣ የተጠራ ስብስብ ማለት ነው። ሶ ፕራይመርሊ ኤክሌሻ የሚለውን ቃል ሲጠቀሙበት የነበሩት ግሪካውያን ናቸው ማለት ነው። ኤክሌሻ የሚለውን ሌተር አዶፕት ተደርጎ ለቤተክርስቲያን ለክርስቲያን ኮሚኒቲ ደግሞ ተጠቅመነዋል ማለት ነው። ኢትስ ኖት ፕራይመርሊ አን ኢንስቲትዩሽን በት ኤ ፒፕል ጋዘርድ ባይ ጋድ። So primarily it's not an institution established by anybody, but it's a people gathered by God. So if you are gathered somewhere, if you are a people of God gathered by the name of God, you are a church, literally, two or more. So the name church shapes Christian identity or belonging and responsibility. So if somebody is a Christian and part of a church, it's a Christian identity. So for example, you can say that I'm going to a church. So you belong to that church and it's your responsibility, my church. When you say my church, that's yours. It's something that you belong to and you do have a responsibility there. So for example, Matthew 16:18, on this rock I will build my church. We said this, Jesus defines the church as his gathered people grounded in the convention. Not a building. Whose confession?
is building on Peter's confession. ማቴዎስ 16:18 የምታስታውሱት ከሆነ የጴጥሮስን ኮንፌሽን ከኋላ ነው። በዚህ ላይ ያለው ቢልዲንግ ሆነ አይደለም፣ በዚህ ኮንፌሽን ላይ ገነባለች። it's a human church, it's human assembly. Meaning of ecclesia in the Greek world, civic or political assembly ይገልጻል። Before we used it as a church or a Christian assembly, it was used before ecclesia, the word ecclesia. ሴፕቱዌጀንት ላይ ሴፕቱዌጀንት ማለት የመጀመሪያው ከእንትን ምንድን ነው ከሂብሩ ወደ ግሪክ የተተረጎመው የመጀመሪያው ቶራ ኦሪጂናል የህግ መጽሐፍ ማለት ነው። ሴፕቱዌጀንት እዛ አሴምብሊ ኦፍ እስራኤል ቢፎር ጋድ የሚል ትርጓሜ ተሰጥቷል ማለት ነው። ይህንን ወርድ ክርስቲያንስ አዶፕት ዘ ተርም ቱ ዲስክራይብ themselves። አዶፕት ነው የተደረገው፣ ቀጥታ ነው የተወሰደ ትርጉም ይዞ፣ ግን ኢትሳን አሴምብሊ ስቲል። ግን ከዚህ በፊት ምን አይነት አሴምብሊ ሊሆን ይችላል? ሲቪክ አሴምብሊ ሊሆን ይችላል፣ የሰፈር መሰባሰቦች ሊሆን ይችላሉ፣ ኤክሌሽያ የሚባሉ ፖለቲካል አሴምብሊ ሊሆን ይችላል። ሌተር ክርስቲያንስ አዶፕት ዛት ተርም ፎር ቱ ኮል themselves in Acts 19 verse 39 it shall be settled in the regular assembly or ecclesia. So this shows common Greek usage, helping us see how radical Christians' reuse of the term was, because this New Testament starts in Greek and Roman Empire in Israel, so they take words from Greek. so ብዙ የግሪክ ቃላት አሉ በአዲስ ኪዳን የምንጠቀማቸው አዶፕት የተደረጉ ዳይሬክት የተወሰዱ። ላይክ ኢትዮጵያንስ አሁን ጣሊያን በመጣ ጊዜ ብዙ ነገሮች ከጣሊያን ስር ናቸው ቃላት አሉ ዳይሬክት። አማርኛን ስታዩ ከኦሮምኛ እንደሚዋሰው like many Greek words, especially normally mutation directly በግሪክ እንደተጻፈ ይነገራል። ስለዚህ these Greek words are adopted, meaningጋቸውን ግን ለኛ ለራሳችን ሲያንስ ለሚመቻቸው like they use church. Continuity in Israel, this meaning continues means church language signals covenant continuity. This continuity starts because Israel was having a covenant with God. This covenant continuity was started before the time of Jesus. For example, you can remember a covenant with Moses, with Abraham, with David. There was a lot of covenant in the Old Testament. So these covenants create before the going out of church. They were not called church, but they are like church because of the covenant. Sorry. So it's an identity. It's a theological before institutional. Later, it becomes an institution, as you see this time around. This time around, if you call a church or Mulongel Church, Aliyot Church, or Gannat Church, you can call something church. A collection of believers that named themselves with something church. Before they become an institution, it was an identity. It's just a name of a collection of people who believes in something, who believes in Christ. For example, in our context, those people who believe in Christ are called a church. If two or more Christians come together, worship God, talk about God, it's theological. Theology is the study of God, as we discussed before. So if they discuss about God, if they talk about God, if they worship together for God, whatever they do together about God, that is theological. And it's an identity for them. So later it becomes an institution. It becomes institutional like we see today. So Christians see themselves within God's ongoing story. This means you can see the first church language signals covenant continuity. It changes the name. It adopts the word ecclesia or church from Greek, but the idea of ecclesia or church was there before.
before before the coming of Jesus long ago. So, for example, Acts 7:30, this is the one who was the assembly in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai. This is a speech of ስቴፋን በድንጋይ ወግረው የገደሉት የነበረ ቆሞ ያስገደለው ደግሞ ጳውሎስ የነበረበት ሰው ስቴፋን ሲመርላቸው ይሄ በበረሃ በዛ ማውንት ሲናይ ያሉ ኮቨናንት ላይ የነበረው ከሙሴ ጋር በነበረው ኮቨናንት ላይ የነበረው የአዛ ስብለት ነው የሚል ምስክርነት ይሰጣቸዋል። It's not newly established. It's already, it was there before now. So Israel gathered before God. It's a gathering. We say that it's gathering. They were traveling for a long period, but this ecclesia was there because for any reason, if they gathered before God or if they gathered in the name of God, that's called ecclesia. So in New Testament, they just give its name or adopt the name church or ecclesia from Greek. So it's a continuity. So Stephen uses ecclesia for Israel, reinforcing continuity between Israel and church. So it's not a new idea, it's a continuity. New Testament by itself is a continuity of Old Testament. It's a fulfillment of Old Testament. So this ideology continues or explains that church exists or gathering before God long ago, before even that people called Christians or churches. So it's theological connection. Israel was an ecclesia at Sinai because they were in front of God, because they were asking God, they have covenant with God. God was telling them what to do or what he doesn't like, or the 10 commandments he was giving them at Mount Sinai. He was giving them 10 commandments, and there are plenty rules and regulations between him and us, the people of Israel. That's called ecclesia. The other is God's ecclesia in Christ. So in New Testament, the ecclesia is in Christ. So if anybody believes in Christ and come together in front of God, that's called ecclesia. In New Testament, we call that church. A gathering of believers or saints is called church or ecclesia. So it's a continuity of covenantal and theological, not ethnic or political. So even in the Old Testament or New Testament, maybe in Old Testament you can see it's more of ethnic based, or we can't say political, or it's ethnic based more. It's for because it was only for Israel. There are some intruders from outside Israel, like Ruth or that Moabite said. They are out of Israel that entered the community of Israel, but almost all of them were Israelites. The covenant was between God and Israel people. So that was called Ecclesia at Sinai mountain. Christians understand themselves as participants in the same redemptive story, now filled in Christ. So it was the same, as long as it's in front of God. So either it's New Testament or Old Testament, it's part of redemptive stories. Redemptive story doesn't start with Christ. It started with Adam and Hewan. That the moment they fail, God promised them that they will be saved. Right? So through time, God comes with covenants. Through time, he was revealing the redemptive story step by step. So until now, this revelation is continuing till the end of the time that we go or he come. Okay, so maybe he will come soon or we will go soon. So that will happen. Until then, the revelation continues. So we are part of that redemptive story. So
by using Ecclesia for Israel, that because of Stephen, that shows the church does not replace Israel, but stands in continuity. By the way, people thought that the previous church or the previous worship of Israel replaced by the New Testament, our worship. Maybe there is a different form of worship from the previous one. Sacrifice was different actually, but it's not replaced. It continues. Jesus also said that I'm not here to abolish the Old Testament laws. Rather, he fulfills it. ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን የነበረውን ሕግ ሊያጠፋ ወይ ሊሰርዝ አይደለም የመጣው። እንዲያውም ምን ሊያደርገው ነው? ሊፈጽም ነው የመጣው። ይሄ አዲስ ኪዳን ላይ ያለው ኤክሌሻ ቤተክርስቲያን አስቀድም እንዳየነው ስቴፈን እንዳለው ማውንት ሲናይ ላይ የነበረው ወርሺፕ አይነት ነው። this gathering, it's like that because our gathering is in front of God. Back then in Mount Sinai, at the same time, now in front of Jesus or in front of Christ, it's the same gathering in front of God. So it's a continuity, even if it's in different forms. Yes, our sacrifice system differs now, but it's not that different. It advances, it continues, it reveals more. So it's not replaced, but it continues and advances. So local and universal church, as is, these days እንደውም ቸርች ስሞች ሲወጡ ኢንተርናሽናል ቸርች የሚሉ ስሞችን እናያለን እና ኢንተርናሽናል ቸርች ማን ነው? አዲስ ካህን ነው? ሙሉ ወንጌል ነው? ቃለ ሕይወት ነው? የቱ ነው ኢንተርናሽናል ቸርች ስንል it's odd, it's kind of funny ደግሞ local church is a gathering of people in a possible area, we called ourselves insiders in terms of geography and phase. Right? We believe in God, that makes us insider believers or saints. Our gathering based on geography. For example, if you live in Hawassa, you gathered with believers in Hawassa. That's based on purely geography, but your faith is universal. Someone believes in Christ in America, or why not on Mars? Wherever you say, if someone believes in Christ, we are the same. We are brothers and sisters, as we see, as we have discussed previously. So that makes us universal. Wherever you are, if you believe on the saving, on salvation principle, saving power of Jesus Christ, his death and resurrection, so that's all what makes it universal, what you believe. But the name local makes it completely geographical, not faith-based. Because we are the same in faith, of course, with the universal one, but what makes us local and universal is our location, totally location. So, I don't know, it's personal opinion, but የግል ሀሳቤ ነው። ግን አንድ ቸርች እኛ ሰፈር ያለች ቸርች ስም አውጥታ ለምሳሌ ሙሉ ወንጌል እንደ ኤግዛምፕል ለመውሰድ ነው። እንዲህ የሚባል ስም የለም። ሙሉ ወንጌል ኢንተርናሽናል ቸርች የሚባል የለም። ግን ሙሉ ወንጌል ኢንተርናሽናል ቸርች ቢባል ሙሉ ወንጌል በዓለም ላይ ያሉት ሁሉ ሰዎች ተሰብስበው አይደለም ሙሉ ወንጌል ኢንተርናሽናል ቸርች የሆኑት። ግን this is wrong naming for me, this personal opinion እንዳልኳችሁ። As long as the faith, the basic principle is the same, wherever, whenever you lived, it is part of the universal church. It doesn't matter which church you worship God or which church you are part of, which church you belong to. It doesn't matter. What matters, what makes a church universal is the principle.
the base of the faith, what you believe in. So, for example, the church, Paul was writing the church in Corinth. It's specifically a gathering of believers addressed to a gathering of believers in Corinth. So this is definitely based on their location, not their faith. He already know they are a church, they are believers in Christ, they are already part of the universal church, but he wants us to address something in Church of Corinthians. So can see the example. 1 Corinthians 1:2, to the church of God that is in Corinth. So you can write anything. To the church of God that is in Yavello. To the church of God that is in Hawassa. That's addressing the local church. You can't address universal church. Just for the case of discipleship, for the case of Christian development, this sanctification process, and for growth purpose, all Christians must be part of local church, because we say that identity is not individuals. So you become believer as individual, but you'll own your identity as a group. This is what local and universal church difference. Church as participatory identity. If somebody becomes church member, it implies that he or she has a participation in that membership or in that assembly. There is a mutual care that if you are part of a church, you have a responsibility to contribute, and also at the same time, you have the right to be cared, as we discussed before. So if you are, it's belongingness. Identity, part of identity is being belonging to some group or similar group. So that you are be take care, or you have to contribute something for somebody else, and you do have shared responsibility as a gathering. Maybe you contribute in prayer, you contribute in sharing a word based on your gifts. You can contribute any responsibility based on your gifts. So church is a relational reality. It's about connection. It's about relation between people, because we said if people gather together in front of God for prayer, that's a church. And if people gathered for charity based on their faith, as a church, but it must be structured and continued to be called a church, because there are different gatherings. For example, if ከእኔ ከጓደኞቼ ጋር ሰፈር ውስጥ ክርስቲያኖች ስለሆነ ተሰብስበን በየጊዜው ዛሬ ከሌላ ግሩፕ ጋር ነገ ከሌላ ግሩፕ ጋር የማደርገው ጋዘሪንግ ቸርች ሊሆን አይችልም። ዳትስ ግሩፕ የሆነ ሰርቪስ ነው የሚሆነው፣ አገልግሎት ነው የሚሆነው። ቸርች እንድንለው ግን ፊክስድ ቦታ የሚሆን ጂኦግራፊካሊ ሎኬትድ የሆነ ግን ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ኮንቲኒየስ የሆነ ሬጉላር የሆነ ስኬጁል ኖሯቸው ሪሌት የሚያደርጉበት፣ እግዚአብሔርን ቃል የሚከፋፈሉበት፣ ስለ እግዚአብሔር የሚወያዩበት፣ ስለ እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ከሆነ ያንን ቸርች እንለዋለን። So it's relational totally. So አንደኛ ቆሮንቶስ 12:27 you are the body of Christ. Identity is active and communal, not passive or symbolic. So if you are part of a church, if you are part of the body of a Christ, you have definitely a function. This is a very good example, body of Christ. You can take human body. So we have different parts with different roles. If you have an eye, an arm, a leg,
lung, heart, they all have different functions to contribute for the healthy function of our body. If part of your body got sick, you will not cut it out unless otherwise it is dead. አይደል? ይሄ ሰውነታችን ቦዲ ኦፍ ክራይስት የሚለው ጥሩ ምሳሌ ነው ለቤተክርስቲያን ሪሌሽናል ሪያሊቲ። ቤተክርስቲያን ሪሌሽናል ሪያሊቲ ነው የሚለውን በደንብ ያብራራናል። እና የክርስቶስ አካል ስንል ዝም ብለን የሰውን አካል ብናይ እና ሪሌሽናል ነው የሚለውን ስናይ እጃችን ለአፋችን የሚሰጠው ጥቅም አለ። ያለ እጃችን የማናደርገው ነገር አለ። አፍንጫችን ለአናችን፣ ለትከሻችን፣ ለሆዳችን፣ ለእግራችን የእያንዳንዳቸው ኮንትሪቢዩሽን ነው ሙሉ የሚያደርገን። ቅድም እንዳልነው ሪስፖንሲቢሊቲ ሼርድ ነው ስንል በአፍንጫችን የምናደርገውን ነገር በእጃችን አናደርግም። because we have different gifts and different function. ሪስፖንሲቢሊቲያችን ዲፍረንት ነው። ሙቹዋል ኬር ነው ስንል ደግሞ yes የአንዱ ፋንክሽን አንዱን ያግዛል። ብሬናችን ጭንቅላታችን ፋንክሽን እንዲያደርግ ልባችን ምን ያደርጋል? ደም ይረጫል። ልባችን ፕሮፐርሊ ሰውነታችን በሙሉ ፕሮፐርሊ ፋንክሽን እንዲያደርግ ሳምባችን ያደርጋል፣ አየር ወደ ውስጥ ያስገባል። እስ ሙቹዋል ኬር አንዱ የሚጠቀምበት አንዱ ደግሞ ሰጪ አንዱ ተቀባይ የሚሆንበት አይደለም። kind of mutual care. It's not symbolic, it's active and communal. There is always contribution between body of Christ or Christians or this gathering of ecclesia. There is an authority. ታስታውሱ ከሆነ ቻፕተር 1 ላይ ምን ብለናል? ይሄ ኔሚንግ አይደንቲቲ አንዱ ፋንክሽኑ ምንድነው? ቻሌንጅ ውስጥ ክርስቲያኖች በአዲስ ኪዳን ቻሌንጅ ውስጥ ያልፉ ስለነበረ በጋራ መሆናቸው ምን ሰጥቷቸዋል? አውቶሪቲ። በጋራ ሲቆሙ ጠንካራ ማንነት። እያንዳንዳቸው ኢንዲቪጁዋሊ ከሚቆሙ ይልቅ በጋራ መቆማቸው አዘ ቸርች አዘ ክርስቲያን አዘ ቢሊቨር መቆማቸው ጠንካራ አድርጓቸው ነበረ ሆስቲሊቲን ቻሌንጅን ፌስ ለማድረግ። ቸርች አውቶሪቲ አላት። ኦርደርም አላት፣ ስርዓትም አላት። ቅድም እንዳወራ ነው ወደ ቸርች ስንመጣ ግሩፕ አይደንቲቲ ሎካል እና ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሳል ብለናል። ዩኒቨርሳሏ is untouchable. We are everywhere. That makes us untouchable. But the local one is known, geographically located. It has an authority in order. God is a God of order. It's not without discipline, it's not without boundary. Because at Mount Sinai, you can see he said that you have to respect your father and mother. That's a law. You have to not worship a build or a god. You don't have to build something from gold and silver to worship. You remember all the 10 commandments. He gives order. When you come to the tabernacle, you make the tabernacle with this width, with this length, and with this height. He has an order for everything that has done in relation with the covenant or between Israel people and him himself. እግዚአብሔር ምን አለው? ስርዓት አለው። ያንን ስርዓት ቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያን የምናወጣው። እነዛ ስርዓቶች sometimes ለሆኑ ግሩፖች ማይመቹ ይሆናሉ፣ ግን ግዴታ ነው። እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ስለሆነ፣ የህግ አምላክ ስለሆነ፣ የፍቅሩን ያክልን የፍርድ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ያን ፕሪንሲፕል አስቀምጧል። the self designation as a church ምን አለው? ሊደርሺፕ አለው። in Old Testament መጀመሪያ እስራኤል ህዝቤ ነህ ብሎ ጫለው። እስራኤል is my first born, መጀመሪያ ልጄ ነው ሲል ሊደርሺፑን ማን ወስዶ ነበር? እግዚአብሔር ወስዶ ነበር። ቆዩና ሊደርሺፑን ዊዝ ላይን ወደታች አድርጓል ወደ ሙሴ ደግሞ ወደ ጄትሮ
ወደ አማቹ አውርዶ ነበረ ስቴፕ ባይ ስቴፕ that was God's plan ግን ሌተር ሊደርሺፑን ወዴት አመጡት በቃ እኛ እግዚአብሔር የመራቸው የነበረውን ሊደርሺፕ ምን አደረጉት ማውንት ሲናይ ላይ ጋዘሪንግ ኦፍ ፍሮንት ኦፍ ጋድ አስ ቸርች ብለናል ሰልፍ ዴዚግኔሽን ነው ግን ሌተር እኛ በቃ ያስፈልገናል እንደ አሕዛብ ምን ያስፈልገናል አሉ ንጉስ ያስፈልገናል አሉ ስለዚህ these people they want their own legitimate leadership like the rest of the world so this self designation as a church has a legitimate leadership it's a discipline a boundary so as a church we have a leadership እኛ ሀገር እንደምታውቁት ደግሞ ለምንድነው በሽማግሌዎች አይደል በአገልጋዮች አሰራሮች አሉ ህግም አለው ከዛ ደግሞ ቀኑናና ደግሞ ዶግማ ምንላቸው as a church individually ሚለያዩ የተለያዩ as a church ሚለያዩ ዶግማ ነው ምንለው አይ ቲንክ አሁን ካኒሱስ ወንጌል የተለያዩ ዶግማዎች አሏቸው የሚተዳደሩባቸው አሰራሮች አላቸው ዳዘር ዲሲፕሊን ነው so በዚህ ሰዓት ይሄን ፕሮግራም እናደርጋለን በዚህ ሰዓት እናደርጋለን እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከሌ ወንጌላዊ ነው ቤተክርስቲያን የራሷን እግዚአብሔር የሰጣትን ደግሞ ፓወር ተጠቅማ ከሌ ሳቢ ነው ከሌ ወንጌላዊ ነው ከሌ አስተማሪ ነው ብላ ታስቀምጣለች ማለት ነው like God did in the Old Testament the other is there is if we say that church is one of self designation it has always boundaries so there is no identity there is no self designation without boundary this is a critical point in in creating continuing or living up to one's identity so church has its own boundaries from the world from the rest of other assemblies so the authority flows from belongingness so this authority flows from belonging so Matthew 18:17 tell it to the church so authority is exercised within the gathered community not imposed externally ይሄ ፓወር ይሄ አውቶሪቲ ከውጪ ይሰጥ አይደለም it has to come from inside አሁን እነዚህ ተሰበሰቡ ምንድነው ብለናል church is a gathering of two or more believers or who have the same the self designation ያላቸው ሰዎች assembly ነው ብለናል ecclesia so if we say that እነሱ ሰዎች ናቸው ሊደርሺፑን የሚያስቀምጡት ባውንደሪውን የሚያስቀምጡት ዲሲፕሊኑን የሚያስቀምጡት based on the scriptures so this self designation as a church comes from inside አመራሩም ከውስጥ ነው የሚመጣው መስመሩ የምታሰበውን ቤተክርስቲያን ከውስጥ ነው so ቤተክርስቲያን is not a political institution so መንግስት መጥቶ ቤተክርስቲያን ይሄን ነገር ማድረግ አለባት ሲል ከእግዚአብሔር ቃል አንፃር ይሄ ይቻላል የሚለውን ነገር አይታ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ኦርደሯ ከየት ነው የሚጀምረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ከስክሪፕቸር ነው የምትነሳው so the order comes from inside the community in the communities ordered by or authorized by scripture so if anything happens what you tell it to the church why because the church authority is built based on the community interest which community the believers community because they established the authority based on scripture so it's not imposed externally as you know ምክንያቱም አመራሮችን የሚያስቀምጡልን ሰዎችን አገልጋይ ምናምን ብሎ የሚያስቀምጡልን the whole structure ሲስተሙን የሚያስቀምጡልን ባውንደሪ የሚያስቀምጡልን ሌሎች አካላት ከውጭ አይደሉም እኛ ቸርች ብለን የተሰበሰብን ሰዎች እኛው ራሳችን ነን አይደል ሰብሳቢውንም አገልጋዩንም ምንንም እንደ እግዚአብሔር ቃል ፓወር የምንሰጠው ኦር የምንመርጠው ማለት ነው
So this is a discussion question for chapter 6, I think. So እንግዲህ አሁን በዚህ በምንኖርበት ጀነሬሽን ኦር ኮንቴምፖራሪ ትውልድ ቤተክርስቲያን አሁን I'm sorry ቤተክርስቲያን it's not a building ብለናል. It's not about attendance ብለናል. So it's a group of people gathered in front of God ብለናል. በእግዚአብሔር ፊት የቆሙ ሰዎች ስብስብ ነው ብለናልና so ይሄ አንደርስታንዲንግ እንዴት ነው በዚህ ዘመን የሚታየው? ምክንያቱም ክርስቲያንስ አቲቲዩድ ያለው ደግሞ ማጆሪቲውን ስታዩ የአንደርስታንዲንግ ሁሉም ነው ማለት አንችልም፣ ግን ብዙሃኑ ክርስትናውን ዲፋይን የሚያደርገው ቸርችን ዲፋይን የሚያደርገው በምን አመለካከት ነው? የሆነ መሰባሰብ በሳምንት አንድ ቀን በመሄድ የሆኑ አመራሮች አሉ ቤተክርስቲያን ያደረጉ ሶ ጥያቄ የማይጠየቁ ተጠያቂ ያልሆኑ ዋን ማን ቸርች ይኖራል። አሁን ሊደርሺፑም ሽማግሌ ሰብሳቢም ሁሉ እንደዛ የሚሆንባቸው ሲቹዌሽኖች አሉና እንዴት ነው ይሄ ቻሌንጅ የሚያደርገን ብላችሁ ታስባላችሁ? ቻሌንጅ ነው ወይ ኢቭን? ምክንያቱም አሁን ቸርች አዝ አን ኢንስቲትዩሽን አይደለም ጋዘሪንግ ኦፍ ፒፕል ብለናል። ከዛ ደግሞ ኢንስቲትዩሽን ከመሆኑ በፊት ምንድነው ብለናል? ቴዎሎጂካል ነው ብለናል። ቴዎሎጂካል ከሆነ በኋላ ኢንስቲትዩሽናላይዝ እናደርገዋለን for what? ስትሮንግ እንዲሆን። ምክንያቱም የምንኖረው በዓለም ስለሆነ ስትሮንግ የሆነ ኢንስቲትዩሽናል ስትራክቸር የምንገነባው በዓለም ያለውን ሲስተም ቻሌንጅ ለማድረግ እንዲመቸን ነው። ሶ ከዛ ውጪ ግን ይሄን መነሻችን ምንድነው? ቴዎሎጂካል ነው። ይሄኛው ኢንስቲትዩሽናል ስትራክቸራችን it's not our motive አይደል? ይሄ ትልልቅ 10 ስቶር ያለው ቢልዲንግ 10 ፎቅ ያለው የቤተክርስቲያን ግንባታ ኃጢአት አይደለም፣ ሮንግም አይደለም። ቤተክርስቲያን ለተለያዩ ዓላማዎች ልትጠቀምበት ትችላለች። ዴፊኒትሊ ዩዝፉል ነው፣ ይጠቅማል። ግን ቤተክርስቲያን የተቋቋመችበት ዓላማ አይደለም፣ ሮንግ ግን አይደለም። ግን ቻሌንጅ እያደረገን ነው ወይ? ይሄኛው ትክክለኛው ቤተክርስቲያን ጋዘሪንግ ኬር ብዙ ምን ሙቹዋል ነው ብለናል። ቅድም ያየናቸው አለ ፓርቲሲፔሽን፣ ለምሳሌ ተሳታፊነት፣ ይሄ ከዛ ደግሞ እርስ በርስ ኬር መደራረግ፣ ሪስፖንሲቢሊቲን ሼር ማድረግ ቤተክርስቲያን ኢምፕላይ ታደርጋለች ከምንለው ሐሳብ አንፃር ይሄ የሞደርን ወርልድ የቤተክርስቲያን ኮንሴፕት ከቴዎሎጂ ፖይንት ኦፍ ቪው ምን ቻሌንጅ ያደርገናል? ኦር ደግሞ ኢዚት ቻሌንጅ ኢቭን ብላችሁ ታስባላችሁ? አንድ ሁለት ሶስት ሰው ሪፍሌክት ያደርግና እንቀጥላለን። anybody? ጥያቄው ግልጽ አይደለም? ግልጽ ነው። እሺ ሐሳብ ስጡበት፣ ወይ ደግሞ ትክክል ነው ወይ ይሄኛው ሞደርን ታይም አቲቲዩዳችን ቤተክርስቲያንን ለሰጠነው ስም እይታ ትርጓሜ እና ተግባራዊ አካሄዳችን ቻሌንጅ ነው ወይ from scripture point of view የሚለው ሪፍሌክት እናድርግ። አኛው ይሄ ቸርች የሚለው እኛ ጊዜ እየተወሰዳለው ከባይብል ሐሳብ ጋር ስናይ ትክክለኛ ሆነ ሂደት አይደለም። ሰዎች አሁን አንደርስታንድ ሲደረግ ብዙ ጊዜ እንደ ቢልዲንግ ነው የሚታሰበው። ቸርች ሲባል የሆነ ህንፃ ይታሰባል፣ ደግሞ ቸርች ሲባል የሆነ ግለሰብ ይታሰባል።
ግን አሁን እንደተማርነው ከሆነ ሎካል እንዲሁም ዩኒቨርሳል ቸርች የምትባለው አንድ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ በሚያምንበት ጊዜ በዩኒቨርሳል ቸርች ውስጥ ወደ ክርስቶስ አካልነት በሚጨመርበት ጊዜ የምናገኘው ያንን ማንነት ነው። ወደዛ ግሩፕ ውስጥ በተጨመርንበት ጊዜ የሚፈጠረው ማንነት ነው ቸርች ሲባል እና አሰምብሊንግ ኦፍ ቢሊቨር ይላል ትርጉም እና ግን አብዛኛው ጊዜ ፍሬው የሰማና አይደለም። ፍሬውን ኔትወርክ ይዟል ፍሬውን። በቃ እሺ ሌላ ሰው የሚቀጥል ሰው ካለ ይቀጥልና ፍሬው በመጣ ጊዜ ይጨርሳል። ሀሳብ የምትሰጡበት ኤፍሬም ሀሳብ አለ? እሺ እኔ ምናልባት አሁን ከሚሆነው ሁኔታ የተነሳ ትክክል አይደለም የሚል ነገር ምናልባት በሚይዝም ይሄ እኔ ትክክል ነው በሚል አይነት ነገር ውስጥ ብገኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ማለት በቅዱሳን ህብረት የተመሰረተ ነው። ይሄ ማለት እቺ የማትታይና የምትታይ ቤተክርስቲያን አለች እና አሁን እኛ የምትታየው ቤተክርስቲያን ናት። አሁን ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ ብሎ ወንጌልን ለፍጥረት እንዲሰብኩ በተናገረበት ያው መቼም እየመሰረቱ ነው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች ሐዋርያት እየመሰረቱ ነው የሚሄዱት በየሄዱበት ማለት ነው። ያ ነው እየሰፋ የመጣውና ምናልባት አሁን ላይ አሰራሩ የእይታ አቅጣጫቸው የተበላሸ ቢሆንም ከዛ ተነስቶ ነው ነገሩ እየተገነባ የመጣውና ግን ይዘቱ የአመለካከት መንሸዋረር ይሄ በቃ የሰዎች አመለካከት ብቻ መንገሱ ትንሽ የሚያጠራጥር ሆነ እንጂ አመሰራረቱ ግን ከዛ የመጣ ነው ብዬ አምናለሁ። ምናልባት እነዚህን አመለካከቶች ደግሞ ያው እኔ በጣም እገረማለሁ። አሁን ቤተክርስቲያን ልክ እንደ ሸኚ ሰው ልክ አንድን ሰው ሊሸኝ ወጥቶ የሆነ መንገድ አገባዶ ልክ ተመለስ ይለዋል ሰውየው። ለምሳሌ ነው የምላችሁና ቤቱ አካባቢ ሲደርስ በቃ ተመለስ እኔ ጨርሰዋለሁ አይነት ነገር ልክ እንደዚሁ አሁን መንፈስ ቅዱስን የሸኘች አይነት ነገር ይመስላል። ማለት በትክክል እየመጣች አሁን በቃ ተመለስ እኔ አውቀዋለሁ፣ ሲስተሙን አውቀዋለሁ፣ አሰራሩን አውቀዋለሁ አይነት ነገር በቃ በሰዎች ቁጥጥር ውስጥ ሆነ እንጂ ማለት ወደ ኋላ ስንመለስ በትክክለኛ ሁኔታ እየመጣች ነውና ምናልባት ልክ እነዚህን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማነው ራእይ ላይ እንደተጻፈ እየመጣ ቤተክርስቲያንን እያነቃት እንደነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ለኛ ንቃት የሚያስፈልገን ነው። ይሄን ጥለሻል፣ ይሄን ጥለሃል፣ ይሄንን አስወግድ፣ ንስሐ ግባ እያለ እግዚአብሔር እንደገና ወደ ጥሩ ፖዚሽን እንዲያመጣን ያስፈልጋል እንጂ የጣልናቸው ነገሮች ብዙ አሉ እና ትክክለኛ ፖዚሽኗን አሁን እየለቀቀች ያለችበት ሁኔታ አለ እንጂ ያው መሰረቱ ከዛ ነው የመጣው ባይ ነኝ። መልካም እንግዲህ ፍሬው አልገባም። ስለዚህ ሁለታችሁን ሪፍሌክሽን ይዤ እቀጥላለሁ። ስለዚህ እንዳላችሁት ነው ቤተክርስቲያን የሆነ ያለቀቀችው ፓርት አለ፣ የተነሳችበት መነሻ ሀሳብ አለ፣ አይዲዮሎጂ አለ፣ ግን ቻሌንጅድ ናት። እስቲ ብዙ የምንጠየቅበት አሁን ኤፍሬም እንዳለው ትክክል ያልሄድንባቸው ከኔሚንጋችን ጀምሮ ምክንያቱም ኔሚንግ ምንድነው የአይደንቲቲ ፓርት ነው ብለናል። ከኔሚንግ ጀምሮ የአቲቲዩድ ቤተክርስቲያን
ዲሳይፕልስ ደቀ መዝሙር የማፍራት ለማን ለክርስቶስ ነው ወይስ ለመሰረቱ ሰዎች? ይሄን ደቀ መዝሙር ቤተክርስቲያን የምታፈራው አዳዲስ ሰዎችን የማምጣት ነው ወይስ ከነባር የሆነ ቤተክርስቲያኖች ወይ ከሌላ አካላት የኮሌክት የማድረግ? ምክንያቱም ያ እንትን ይለያል፣ ሞቲቭ ይለያል። ወደ ዓለም ሂዱ የተባልንበት ሞቲቭ ነፍሳትን የማዳን ጥሪ ሆኖ ሳለ ከኢንተርናሽናል ከኢንቪዚብል ቤተክርስቲያን ደግሞ የገነጠልን የምንወስዳቸው ሰዎች they are already part of the church እና is it about income, is it about business, is it about fame? እንዲሁም የሆነ ጊዜ እኔ ቶታሊ ሮንግ ነው ከሚሉት ወገኖች ባልሆንም ፐርሰናል ኦፒኒየን እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ጊዜ አሁንም ቢሆን አሁን ያለበት ሲዝን የተነሳው አይ ቲንክ ከተወሰነ ዓመታት በፊት ነውና ነቢያት ብቻ እንደዚህ ባለ ራዕይ ነኝ የሚሉ ሰዎች ብዙዎች ተነሱና በአንድ ጊዜ ብዙ የሆነ እንደ ማዕበል የሚመስል እንቅስቃሴ ነበር። ቤተክርስቲያንን መመስረት ምንድነው መስራችና ባለ ራዕይ ከነባር ቤተክርስቲያን ጋር የመጋጨት እንደ ማዕበል የነበረ ነገር አለና ኢስት አፍሪካ ላይ የወጣ ኒውስ ነው ብሎ ሳምበዲ ሼር አድርጎኛል። the newly arised business idea ተብሎ በዛው ልክ ደግሞ ስታያቸው እነዚህ አዳዲስ የሚመሰረቱ ቤተክርስቲያኖች ጋዘሪንግ ኦፍ ፒፕል ፋይናንሻሊ በጣም ስትሮንግ ናቸው። አሁንም ቢሆን ስታያቸው ከነባር ቤተክርስቲያን አንፃር ስታያቸው ከነባር ስብስቦች ስታያቸው አቲቲዩዳቸውም ዲፍረንት ነው፣ ፋይናንሻሊም ስትሮንግ ናቸው። what I'm saying is it's not generally wrong. ፋይናንሻሊ ስትሮንግ መሆን ቤተክርስቲያን አለባት። ምክንያቱም ለወንጌል ገንዘብ ፓወር ነው፣ አቅም ነው፣ ይሰጣል። በቢልዲንግ የተሻለ ቢልዲንጎች ሰርተን የተሻለ አገልግሎቶች መስጠት ብንችል፣ የተሻሉ ትምህርቶችን ለልጆቻችን ለደቀ መዝሙር ለአዳዲስ አማኞች መስጠት ብንችል፣ የተሻሉ አገልጋዮችን ማፍራት ብንችል፣ አገልጋዮቻችን ያልተጎሳቆሉ ቢሆኑ፣ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን አቅም በኖራት ቁጥር እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሰዎች በዚህ ምድር መጎሳቆላቸው ጽድቅ አይደለም፣ ዲፍረንት ኮንሰፕት። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ብናስበው ሮንግ አይደለም። ገናውን ኤፍሬም እንዳለው ሜን የምንላቸው ዋና የምንላቸው የቤተክርስቲያን ቅመም ውስጥ በጣም ቤዚክ የሆነ ጫው የምንለው ፓርት ሉዝ እያደረግነው ነው። ሴንተሩን አካውንቴብል ይሄ ሴንተር ኦፍ ጋዘሪንግን ፐርፐዙን እየረሳ ነው። ምን እየሆነ ነው? በሳምንት አንድ ቀን አቴንድ የምናደርግበት ሪስፖንሲቢሊቲ ማንወስድበት። ሶ አካውንቴቢሊቲው ሊደሩ ተጠያቂነቱ ለማን ነው? ሊደርስ እናደርግ አንድ ቸርች ሊደርሺፑን ማን ነው የሚወስደው ብለናል። ሜምበርስ ናቸው፣ ዞስ ጋዘርድ ናቸው ሊደርሺፑን ስታብሊሽ የሚያደርጉት። ወይራስ ሊደር አሁን ጋዘሪንጉ ነው የሚመርጠው ስትሉ it might be or it might not be አይደል? ሊደሩ አንዳንዴ ሊደር ሆኖ ሊደራችሁ ነኝ ብሎ ነው የሚቆመው። ከዛ ሲስተም አይኖርም። ስለዚህ ምን ይሆናል? ተጠያቂነት አይኖርም። ሲያጠፋ የሚገሰጽ አይሆንም። ምክንያቱም እሱ ምንድነው ባለ ራዕይና መስራት ነው። ሶ ተጠያቂነቱ፣ ሙቹዋል ሪስፔክቱ፣ ሙቹዋል ኬሩ መስመር እየለቀቀ ነው። ቤተክርስቲያን የቆመችበትን የተመሰረተችበትን ዓላማ እየለቀቀች ነው እና ያ ቻሌንጅ ግን ደግሞ ስቲል ቤተክርስቲያን ምን አስባለኝ ስቲል ሰዎች ጭፈራ ቤት እየከፈቱ ነው። ሰዎች ዲፍረንት በአለም ላይ ሰዎችን የሚያጠፉ ድራግ ፋብሪካዎች የድራግ እርሻዎች እየመሰረቱ ነው። ሶ እነዛን ከሚያደርጉ ሰዎች ይልቅ የተበላሸ ጥቂት ነገር ቢኖርም አትሊስት መስተካከል የሚችል ከተሰራበት ከተጸለየበት ምክክር ከኖረውና እግዚአብሔር ከረዳ ይሄኛው ክርስቶስ የሚጠራበት ጋዘሪንግ አይሻልም ወይ እንደው የሚል ፐርሰናል ኦፒኒየን አቀርባለሁ። ከዛ አንፃር ግን ቻሌንጅ እንግዲህ ይሄ መንግስት ከሰጠው የሃይማኖት ነፃነት አንፃር ስታዩ
ክርስቲያንን የምንል ቢሊቨሮች ኢቭን አዘ ሆል በአንድ አይነት አይዲዮሎጂ ምናምን ነን ወይ ስትሉ ቁጭ ብላችሁ ስታወሩ አይዲዮሎጂያችን አንድ አይደለም። ስለ መዳን ስለ ሳልቬሽን ስታወሩ አንድ አይነት አይዲዮሎጂ የለንም። ግን ምን የሚል በክርስቶስ ማመን የሚል ታፔላ ይኖረናል ሁላችንም። ቁጭ ብለን ወደ ፖይንት ስንመጣ ግን ሳልቬሽን እና ስለ መዳን፣ ስለ ህይወት፣ ስለ አካሄድ፣ ስለ ሳንቲፊኬሽን፣ ስለ ቅድስና፣ ስለ አይደንቲቲ አይደል፣ ስለ ካራክተር፣ ስለ ቢሄቪየር ቁጭ ብላችሁ ስታወሩ የተለያየ ፔጅ ላይ ሆናችሁ ታገኛላችሁ። ሶ ዛትስ ኤ ቻሌንጅ። ቻሌንጁ እንዳለ ነው፣ ግን ስቲል ይሻላል ባይ ነኝ። ምን ይመስላችኋል? ሌላ ቀን እንወያያለን በዚህ ላይ። ወደ ቀጣዩ ቻፕተር እንሄዳለን። the people of God። ይሄ አንዱ አይደንቲቲ ነው። ኒው ቴስታመንትም ኦልድ ቴስታመንት ላይም የተሰጠ ኦልድ ቴስታመንት ላይ የጀመረ ህዝቤ ማለት የጀመረው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ኮቨናንት አይደንቲቲ the people of God እግዚአብሔር this is my people the chosen one the holy one ያለው እስራኤልን ነው። so it was given by God. It's in Old Testament theology. So God gave this naming. So for who? For Israel. In New Testament, these people of God are those who believe in Jesus Christ. The chosen ones are those who believe in God. The holy one are those who believe in God. So ባለፈው ዲስከስ እንዳደረግነው የእግዚአብሔር ልጆች አሁን እንዲያውም ልጅ ተብለናል። እስራኤል ነበረ። እስራኤል እግዚአብሔር ምን ነው ብሏል? ፈርስት ቦርን ነው። በቃ እስራኤል የመጀመሪያ ልጅ ነው ብሏል። አሁን ግን እኛ ክሎዝ ያ የልጅነት ስልጣን የተሰጠን because we believe in God. so ያንን አይደንቲቲ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ማለት ነው። so በዘጸአት 19:5-6 ላይ you shall be my treasured possession. so በጣም የከበረ የኔ ምላችሁ ትሆናላችሁ። እስራኤልስ covenant identity formed the background for Christian self understanding። ምክንያቱም New Testament is fulfillment of Old Testament. It's not totally መሰረዝ Old Testamenትን የመሰረዝ ፕሮሰስ is a continuity ብለናል in the last chapter እና Israel's covenants continued to New Testament. It's used as a background for Christian self-designation in New Testament. So this identity is shaped by covenant. First, it was ethnic based. Yeah. So he identity has been people of God, the chosen one, the holy one. የሚባለው Old Testament ላይ ምን ላይ ቤዝ ያደረገ ነበር? እስራኤልን ነው እንደዛ ያለው። ፒውርሊ እስራኤል እንደ አንድ ሁለት ብሎ ሳይመርጥ ሁሉንም ነበረ። እስራኤል የተመረጠ ህዝቤ ነው፣ ቅዱስ ህዝቤ ነው ያለው እንደ ኢትኒክ ግሩፕ ነበረ። ግን ሌተር በምን እንትን አለው? ዊዝ ኮቨናንት አደረገው። ሶ አት ማውንት ሲናይ ወጥቶ ይሄ ነው እያለ እንዲያውም ምን የእስራኤል ማጆሪቲው ህዝብ ስታዩ በዘጸአት ጉዞ ላይ ከሁለት ሰው በስተቀር ምድረ በዳውን አልፎ ሄደ ሰው የለም ማለት ኢንክሉዲንግ ሞሴስ ከኢያሱና ካሌብ ውጪ ይሄን ኮቨናንት ጠብቆ ይሄደ አይደንቲቲውን ጠብቆ ይሄደ እና የተስፋይቱን ምድር የወረሰ የለም። even though all of them are Israelites ማለት ነው። so ምን እየሆነ ሄደ? it's more of covenant based። ቃል የተገባለት ህዝብ የሚገባው ጀነሬሽን በኮቨናንት ቤዝድ ሆነ ማለት ነው። ኮቨናንቱን የሚያከብር ምክንያቱም ምድረ በዳ ላይ የቀረው በሙሉ አይወርስም። በቃ ይሄስ እዚሁ ነው የሚቀረው። ይሄ አዲስ ትውልድ ነው እዛ የሚገባው ያለው እግዚአብሔር ከምን የተነሳ ነው? የእግዚአብሔርን ቃል ከገባላቸውን ቃል ኪዳን ይሄንን አታድርጉ፣ ይሄንን አድርጉ፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለውን ነገር አላከብር ስላሉ ያ ኮቨናንት ይሄን ካደረጋችሁ ይሄን ትሞታላችሁ፣ ይሄን ብታደርጉ ኢቭን
ለእያንዳንዱ ዲቴል ነው ህግ ያወጣው እግዚአብሔር ኤክሶዶስ ላይ አይደል? ሰው ቢገድል እንኳን እንግዲህ መግደል ኃጢአት ነው አይደል? ለነፍስ እንዲሁም ነፍስ ነው አይደል? ግን አውቆ ለገደለና በስተት ለገደለ እንኳን ያለው እግዚአብሔር ምን ሆነ? በስተት with accident if you murder a person with accident ምን ይሆናል? እግዚአብሔር መጠለያ ይሆንለታል፣ መሸሻ አይደል? የሚሸሽበት ከተማ ይሰጣል። ትዛት ዲቴል በማወቅና ባለማወቅ በሬ ሰው ቢገድል ዲቴሉ is amazing so በዛ ዲቴል እግዚአብሔር እንዴት I was surprised በዛ ዲቴል እግዚአብሔር የሰው ልጅ ኮሚኒኬት as you know ከጓደኛችሁ ጋር ዲስከስ እንደምታደርጉት ነው። በቃ ቢዝነስ ዲል ነው የሚመስለውና ይሄ ከሆነ ይሄ ነው የሚሆነው፣ ይሄ ከሆነ ይሄ ነው የሚሆነው። ሴት ልጅ እንዲህ ብትሆን እንዴት ነው? ባሪያ እንዲህ ቢሆን ይሁን፣ አካል ቢጎልበት ነፃ ይውጣ። በ7 ዓመት ባሪያ ከሆነ 6 ዓመት አገልግሎ 7ኛው ላይ ነፃ ወጣ። ስለ ባሪያ፣ ስለ ሴት፣ ስለ ወንድ፣ ስለ ሁሉም እግዚአብሔር ስለ እያንዳንዱ ነገር ስለ ፕሮፐርቲ ሳይቀር ህግ አወጣ። የሚተዳደሩበትን የጽድቅ ህይወት እንዲመሩ የሚያስችለውን ኮቨናንት ነው ያ በሱና በህዝቡ መሃል ያለው። ስለዚህ በፊት people of God chosen one the holy one ያስባላቸው only based on their ethnicity. As long as they are Israelites, they are people of God, they are chosen, they are holy. But Exodus tell us different story. As long as you live by the covenant, you are my people. ምክንያቱም በምድረ በዳ የቀረው ህዝብ ከኮቨናንቱ ይወጣ እና እግዚአብሔር ህይወቱን ተላልፎ የተሰጠው ለምድረ በዳ ህይወቱን ትቶ ይሄደ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም እንኳን ኢትኒሲቲን ቤዝ ያደረገ ምርጫ አለው ብንልም ኮቨናንትን ቤዝ ያደረገ ደግሞ አይደንቲቲ እንደሰጣቸው እዛው ዘጸአት ጀምሮ እንግዲህ ከአብርሃም ጀምራችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከጀነሲስ ከዘፍጥረት ጀምሮ ግን ከአብርሃም በኋላ ሞር በጣም ዲቴል ህግ የተሰጠው የመጀመሪያው ኮቨናንት ዘንድም አብርሃም ጋር መገረዝ ነበር። ግን ከመገረዝ ያልፋል። እንዲሁም ኤክሶዶስ ምንድነው ወደ ፕራክቲስ ያደላል። ኦኬ your faith must be supported with practice። አሁን ባለፈውም ያልን ነበር አይደለ? ፌዛችን በምን ሰፖርት አይደንቲቲያችን በምን ሰፖርት መደረግ አለበት? በፕራክቲስ። አይደንቲቲ ዊዛውት ፕራክቲስ ምንድነው ብለናል? null ነው። null zero ነው። በቃ zero in mathematics null is zero. So if you have an identity, Christian identity, a believer identity, if you have a tag with the name of a people of God, a chosen one, a holy one, might have that name on your front head, but if you don't have the practice, if you don't have the character, if you don't have what it takes to live by that covenant, you are no more part of that identity. የሚል ሐሳብ የአዲስ ኪዳን ኮንሴፕት ነው የሚመስለን፣ ግን it started with Exodus. Actually it starts from Genesis. አዳምና ሔዋን ላይም ስታዩ ያ ነው አይደንቲቲያቸው። መጀመሪያ ምን ነበር? ኃጢአትን አያውቁም እንዲሁም ማለት so እግዚአብሔር በቃ ጠራቸው፣ ሰጣቸው። it was nice, everything was comfortable, you know ትግል አልነበረ። ግን አትንካ አንድ ህግ ሎ አንድ ሎ ተሰጣቸው። አንድ ሎ ነው የነበራቸው። ወደዛ ወደ በኋላ ወደ ኤክሶዶስ ስትሄዱ አንድ ሎ አይደለም ያለው። 10ን ኮማንድመንት 10ን ህግጋት ታዩና ከ10ሩ በኋላ ደግሞ ሌላ ሰፖርቲቭ ብዙ ህጎች የሚተገበሩ ከ10ሩ ህጎች ውጪ ዳስሚት አንዱን ማክበር ስላልክ ምን ይሆን ሄደ እየተጨመረ እየጠነከረ የሰው ልጅ መሸከም እስከማይችለው። ምክንያቱም ዳስ ህግ የምን ውጤት ነው? የእግዚአብሔር ፐርሰናሊቲ ውጤት ነው። የኃጢአት ዲስፓይት እኛ ኃጢአትን በሰራን ቁጥር against God የሆነን በሄድን ቁጥር እግዚአብሔር ግን እነዛን ሁሉ ደግሞ ከካራክተሩ የተነሳ ነው። አትስረቅ ሲል እግዚአብሔር ምን አይነት ካራክተር አለው?
አይሰርቅም። ሌላም ህጎች ስለ ሪስፔክት ሲያወራ ሙቹዋል ሪስፔክት እናትና አባትን አክብር ባልንጀራ እንደራስ ስትል ሲል እግዚአብሔር እዛ ልክ ነው የሚወደው። እናትና አባቱን ባይሆንም ግን እኛን ልጆቹን የፈጠረን አካላት በዛ ልክ ነው የሚወደን፣ በወደደን ልክ ነው። ስለ ፍቅር ሲያወራ ስለ ፍቅር የሚያደርገውን እግዚአብሔር ያውቃል። ህጎች በሙሉ የምን ሪፍሌክሽን ናቸው? ፐርፌክሽን ናቸው። ህግ ስታዩ ፐርፌክሽን ነው። ፐርፌክሽን ደግሞ የማን ካራክተር ነው? የእግዚአብሔር ካራክተር ነው። ያንን ሚት ማድረግ ስላልቻለን ግን እግዚአብሔር ደግሞ የክርስቶስን መምጣት አመቻቸና ዲስ አይደንቲቲ ከመጀመሪያው ከሰው ልጅ ፍጥረት ጀምሮ ዊዝ ኮቨናንት የተሰጠው ነው። ኖት ኢትኒሲቲ አለው ዊዝ ዲቴል ቴዎሎጂካል ኢንስቲንክት ስታዩት it starts with Genesis with Adam and Eve ማለት ነው። ኦልድ ቴስታመንት ሩስ ነው ያለው ብለናል። ዲስ ፒፕል ኦፍ ጋድ የሚለው ኮንሴፕት so based on this explanation covenant defines belongingness because covenant was between God and the people of God. Who were the people of God? In Old Testament, it was Israel. In New Testament, it's us who believes in God, who believes in the crucified Jesus. So, the surprising is God is always the initiator of the relationship. God is always, He is the one who initiates the saving, you know. We are the ones who are suffering, but we are not the one to initiate this relationship. ሁሉ ጊዜ ስታዩ ተፈር የምናደርገው at the same time ባናና ህግ ጥሰን የምንሄደው እኛ ነን። ግን ሁሉ ጊዜ ለማዳን ሁሉ ጊዜ ከልጆቼ ጋር ብሎ የሚመጣው እግዚአብሔር ነው። ከዛ ፍጥረት ጀምራችሁ አሁን እስካለንበት ዘመን ስታዩ ያ ኢኒሺዬቲቭ ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው። ሶ ይሄ ኮቨናንት አይደንቲቲ የእግዚአብሔር አይደንቲቲ ነው። ምክንያቱም እኛ ባንታመን እንኳን እግዚአብሔር ለቃሉ ምንድነው የታመነ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ይመጣል። ሶ ብትመለስ ወደ ህግም ብትሚሉ ሐሳቦችን ይዞ ይመጣል። So God is always the initiator of the relationship, the initiator of the salvation history. He is the initiator of righteousness. This covenant, this covenant identity, people of God, precedes law. እንዳልኳችሁ ቅድም ኤክሶዶስ ላይ ሎ ሲሰጥ ከኤክሶዶስ በፊትም ስታዩ አብርሃም ጋም ከዛ ፊት አዳምና ሔዋንም ስታዩ ህግ ከመሰጠቱ በፊት they were people of God። በቃ እንግዲህ የእግዚአብሔር ማዳን ነው የቀደመው። እግዚአብሔር ጋር አሁን ለምሳሌ ኤክሶዶስን ስታዩ እግዚአብሔር ከግብጽ አወጣቸው በቃ ህዝቤ ሰፈር አደረገ ብሎ ማለት ነው እንጂ እኮ ዝም ብላችሁ ወደ በኋላ ስታዩ ኢጂፕት ብንሆን ይሻለን ነበረ እዛ ሽንኩርቱ ምኑ ዱባው ምናምን የሚል ሐሳብ አላቸው። ወደ ኋላ ሸወደን እግዚአብሔር ሸወደን የሚል አይዲዮሎጂ አላቸው። እዛ የዱባና የሽንኩርቱ ወሬ ሲያወሩ ስታዩና ግን እግዚአብሔር መጀመሪያ ምንድነው ያደረገው? አወጣቸው ከነበሩበት ሚዝሪ ከነበሩበት ሰፈሪንግ አወጣቸውና ምን የሚል አይደንቲቲ ሰጣቸው? you are my people, you are the holy one, you are the chosen one። ስለዚህ ከፈርዖን ምንድነው ኦፕሬሽን ከፈርዖን ጫና አወጣቸዋል። ከመጀመሪያ አወጣቸው። ካወጣቸው በኋላ ህዝቤ ካለ በኋላ ከመራቸው በኋላ ሲናይ ተራራ ላይ ወስዶ ደግሞ ሎ ሰጣቸው። ግሬስ እዛ ጋር ያለው ሶ ዊዛውት ኤኒ የነሱ ፕሪፓሬሽን የነሱ ሜሪት አይደለም። ያ ኤክሶዶስ መውጣታቸው ከግብጽ መውጣታቸው ምንድነው? እግዚአብሔር ጸጋ ነው።
ከዛ በኋላ ግን ያን ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር ሳይጋጩ የሚኖሩበትን ምን ሰጣቸው? ሎ ሰጣቸው። So ሁሉ ጊዜ the law comes after the identity. So identity precedes character ብለናል ቻፕተር 1 ላይ ስንጀምር። ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ አንድ አማኝ ወደ ጌታ ሲመጣ ክርስቲያን እንለዋለን። ክርስቲያን ባልነው ሞመንት ያልነው ለምንድን ነው? በክርስቶስ ስላመነ ብቻ ነው። ያ ሰው ገሎ ይምጣ ካራክተሩ ፖይንት ያን ክርስቲያን አማኝ የሚለውን ስም እንድንሰጠው የሚያስገድደን ምንድነው? በክርስቶስ ማመኑ ነው። ግን ክርስቲያን የሚለውን አይደንቲቲ ተላብሶ እንዲቀጥል ምን ያስፈልገዋል? ካራክተር ቼንጅ ያስፈልገዋል። ግን ያ ካራክተር ቼንጅ ከማንነቱ ከኔሚንጉ አይቀድምም ማለት ነው። ኔሚንጉ ይቀድማል። then it proceeds ካራክተሩም in the old testament period ደግሞ ሎ እግዚአብሔር በማውንት ሲናይ ህግ ከመስጠቱ በፊት ምን አደረጋቸው? ከግብጽ ጭቆና ከፈርዖን ጭቆና አወጣቸው። so he initiates the saving and the relationship with the people of Israel. So the Lord has chosen you. Election is based on God's grace, not Israel merit. የእስራኤልን መመረጥ ስታይ እስራኤል ሲመረጥ እስራኤል እንደ ሀገር እንደሆናለው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ የሚለው እንዲህ ነው ብሎ ሊደር መጥቶ እግዚአብሔር የሱ ህዝብ እንድንሆን እንዲህ ብናደርግ ብሎ አስቦበት ተዘጋጅቶ የገባ ሲለው ግን እግዚአብሔር መረጠና ወደ ራሱ መስመር በህጉ በቅጣቱ በምኑ ያደረገ ህዝቡን ያደረጋቸው so he chose them first. So that's not based on their effort, not based on Israel's merit, but that election is based on God's grace. So God is the one and only who makes that choice. ያንን ምርጫ ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻውን ነበር። እስራኤል ምንም ያንን እንዲመረጥ ያደረገው ኮንትሪቢዩሽን የለም። so ይህን ስታዩ ፕሪዲስቲኔሽን የሚል ሐሳብ አንዴ እንደ ክላስ ውስጥ እንደ ዲስከሽን ተነስቶ ነበረ። so ኢሌክሽን ይሄ ፍሪ ዊል ኤንድ ፕሪዲስቲኔሽን የሚለው ሐሳብ ተነስቶ ነበርና ሁለቱም ሐሳቦች ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ፖይንቶች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል እስራኤል መመረጥ ፍሪ ዊል ነው ወይ ስትሉ ፈልገው ልመርጣችሁ ነበረ ግን እንደዚህ እንዲህ አይነት ካራክተር አላችሁ ምናምን ብሎ ዲስከስ አላደረጋል። that's predestination for me። እንግዲህ ይሄ ብዙ የሚያከራክር ነገር ይሆናል ግን so part of scripture shows that predestination exists. So that's based on only God's grace. So in New Testament that God's grace is given for all, but for those who accept the God's grace will be the chosen one. That's a free will. But God's grace, saving grace is available for all. Yeah. ወደ ምድር ሁሉ ይሄዱ በቃ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ስለሆነ ይሄ ሴቪንግ ግሬስ የተሰጠው ምድር ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ እንዲሰበክ ነውና ያ ሴቪንግ ግሬስ ያንን ሴቪንግ ግሬስ ኦፕን ኖሮት መቀበልና አለመቀበል ግን it's a matter of free will። ይሄ ሐሳብ አለ ኦልድ ቴስታመንት ላይ። ይሄን ሐሳብ ወደ ኒው ቴስታመንት አይ ቲንክ ኦልሬዲ ዲስከስ አደረግነው። ኒው ቴስታመንት ላይ እንግዲህ በፊት ምን አለን? mainly it's based on ኦቲ ላይ ኦልድ ቴስታመንት ላይ this selection people being of God, being the chosen one, being the holy one is based on ethnicity. Actually later it becomes based on the covenant. So in New Testament this ethnicity based covenant is totally changed to belief, so faith in Christ. So
the Jews and Gentiles united in Christ. So all is the same. There is no woman, there is no man, there is no Jew, there is no Gentile. So all is the same in front of God in New Testament. So በአዲስ ኪዳን ሴትም ወንድም እስራኤላዊ አይሁዳዊም አህዛብም የምንለው ሰው የለም። ሁሉም በክርስቶስ ምን ሆኗል? አንድ ሆኗል። ባውንደሪስ ሪዲፋይንድ። የቀድሞ ባውንደሪውን ስታዩ ለምሳሌ እስራኤላውያን ከሳማሪታውያን ጋር ሳማሪታንስ ጋር የነበራቸው ሪሌሽንሽፕ፣ እስራኤላውያን አህዛብን የሚያዩበት ባውንደሪ ነበረ። መጋባት አይችሉም። ካገቡም ደግሞ የአህዛብን ሴቶች ከነኩ እንዴት ኃጢአት ሆኖ ሲቆጠር እንደነበረ የምታስታውሱት ነው። ሶ ዛት ባውንደሪ ሪዲፋይን ተደርጓል። አሁን ደግሞ ምን ሆኗል? ቢትዊን ቢሊቨርስ ኤንድ አንቢሊቨር። ድሮ በጂው ኤንድ በጀንታይል ነበረ። ምግብ ምርጫቸውንም ታስታውሳላችሁ። ለረጅም ጊዜ አዲስ ኪዳን ላይ ያሉ ሰዎች እንኳን አፌክት ሲያደርግ እና ጴጥሮስን አፌክት ሲያደርጋቸው የምግብ ሁኔታ ይሄ ረከሰ ነው ብላ ሲባል ጴጥሮስ ነው ይሄ ረከሰ ነው በህልሙ እንኳን ምን ያክል ይሄ አፌክት እንዳደረጋቸው ታያላችሁ። because that was the learning in Old Testament. That boundary was defined in Old Testament. And that was right for that time. But in New Testament, these boundaries are not erased. Erased are redefined. So now it's not ethnic based. Now the boundary is redefined between designation, between insider and outsider, between believer and unbeliever. So አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 ላይ እኛ ማንን ይላል? a chosen race, a royal priesthood. So ይሄ የተሰጠው ለማን ነበረ? በኦልድ ቴስታመንት ያው ጴጥሮስ እንደምታውቁት በጣም አይሁዳዊ በጣም አይሁዳዊ የአይሁዳዊነት ስሜት ከመኖሩ የተነሳ በምግብም በተለያዩ ነገሮችም ስታዩት በጣም የሚጸየፍ በክርስቶስም ማምኖ እንኳን ለረጅም ጊዜ ካራክተር ይሄ አይሁዳዊነት የሚለውን ይሄ ራሻል ቲንኪንጉን ኤትኒክ ቤዝድ ቲንኪንጉን መተው ያልቻለበት ሁኔታ ነበረ። it's difficult as an adult ስታስቡት እድሜ ዘመናችሁ የኖራችሁበትን ቲንኪንግ all is done because someone becomes a Christian, all is done because someone becomes a believer or a people of God. You can't change all. አንዳንድ ነገሮች ራስን ማስለመድ ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋልና so ፒተር ይሄን የተጠቀመው ዲፕሊ ኢን ኦልድ ቴስታመንት ካራክተር ላይ ስላለ ምንድነው የተጠቀመው ለአዲስ ኪዳን አማኞች ሆኖ ያለ የኦልድ ቴስታመንት ላንጉጅ ነው። so በአዲስ ኪዳን chosen race is those who believe in Christ. ይሄ የመንግስቱ ሊቀ ካህናት at the same time የመንግስቱ ሊቀ ካህናት in Old Testament it was Israelites. Then now we all believers are royal priests. አይደል? ሁላችንም የመንግስቱ ሊቀ ካህናት። so ይሄን ይመስላል ኒው ቴስታመንት ላይ ያለው አፕሊኬሽን። election and grace being God's people ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሰዎች ስንባል ምንድነው? the first thing we think ቅድም አውርተናል is divine initiative. It's God who initiates this identity, this self designation initiate ያደረገው የጀመረው or ይሄን naming Israel is my people ሲል ታስቡ ወደ አዲስ ኪዳን መጥቶ ኤፌሲያንስ 1:4 እንደሚያሳየው he chose us in Christ. የመረጠን በክርስቶስ ማን ነው? እሱ ነው። he chose us then we follow አይደል? የመረጠን ከዛ ስለመረጠን ስለወደደን ሰጠንና ለተሰጠን ፍቅር ነው እኛ ምላሽ የሰጠነው። የኛ ሁሉ ጊዜ ምላሽ ነው። so it's divine initiative, it's grace. so grace ምንድነው? it's not human merit ማለት ነው። ምንም ከኛ contribution የሌለው no human effort
human effort ከዛ በኋላ ለካራክተር ቢልዲንግ እንጂ people of God ለመሆን አማኝ ለመሆን human effort የለበትም። ግን human effort ለምን ያስፈልጋል? ለካራክተር ቢልዲንግ አይደል? ኦቲም ላይ ቅድም እያየን ነበረ። human effort ለምን ያስፈልጋል? ራስን መግዛት፣ ለህጉ ማስገዛት፣ በእግዚአብሔር ህግ ለመቀጠል ከቨናንቱን ለመጠበቅ ምን ያስፈልገናል? human effort። ግን የእግዚአብሔር ህዝብ ለመባል ምን ነበር ያስፈልጋቸው? nothing, just God chose them to be his people. The other thing is corporate identity. It's always group identity, you know. People of God ስትሉ የእግዚአብሔር ህዝቦች። So it's group identity. እነዚህን ሶስት ካራክተሮች ስታዩ ምንድነው? You will be humble. Okay, it's not my dream for me to be a Christian, for me to be in proper character. The initiative is from God. The grace is from God. So in New Testament, even you don't have to depend on your effort, because there is Holy Spirit supporting us. There is a shared grace for us. Each of us ተሰጥቶናል። ይሄ ጸጋ ተካፍለናል። እንደሚያስፈልገው ለእያንዳንዱ ሰው ምን ተሰጥቶታል? ጸጋ ተሰጥቶታል። ምክንያቱም አንድ ሰው የሚሸከመውን መከራና ሌላው ሰው የሚሸከመውን ነገር፣ አንድ ሰው የሚችለውን ነገር ልክ እንደ ጊፍትም ስታዩ አንድ ሰው ምን አይነት አስደናቂ ማስተማር ነው፣ ምን አይነት አስደናቂ ዘማሪ ነው የምትሉትን ሰው ሌላ ሰው ግን ይካንድ ዛት፣ ሌላ ሰው ደግሞ እንዴት አይነት የጸሎት ጸጋ ነው፣ ሌላው ደግሞ እንዴት አይነት ቻሪቲ ልብ ነው ያለው፣ የመስጠት ጸጋ ያለው ትላላችሁና so grace and Holy Spirit is here for us. We are not alone to develop that character and behavior. We are not fighting this worldly challenge by ourselves. So grace is there, Holy Spirit is there. So we become humble for this reason, you know. Nobody is better than anybody. So ማንም ከማንም የተሻለ ስለሆነ አይደለም። ግን እግዚአብሔር ጸጋ ስለሰጠ፣ እግዚአብሔር መርጦ ልጆቹ ስላደረገ we are where we are አይደል? በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነን። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርገናል? ትሁት እንድንሆን ያደርገናል። ምክንያቱም በጣም በመማር እዚህ ያልደረስነው፣ ምክንያቱም በጣም የተማሩ እስካሁን ድረስ ግን በዓለም ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ያሉ፣ በጣም ፋይናንሻሊ ሰክሰስፉል ሆኖ ግን እስካሁን በሰላም ማጣት ጭንቀት ውስጥ ያሉ፣ ፋይናንስ የማያመጣው ጸጋ፣ ፋይናንስ የማያመጣው ስቴቢሊቲ እኛ ጋር ግን ያ በብዙ አለ። ስለዚህ this election is Christ-centered and communal. It's not our effort. He chose us, and we just only responded for that commitment from God. It's amazing. So ethical responsibility allabet this being called a people of God is not without responsibility. እስካሁን ድረስ ስናይ ሁሉንም አይደንቲቲ ዴዚግኔሽንስ ስናይ the same pattern አለ፣ ባውንደሪ ያላቸው ሁሉም ethical implication and responsibility ያላቸው፣ ኔሚንግ አላቸው። every identity holds this responsibility. So covenant identity ምን ይጠብቃል? holiness. ኦልድ ቴስታመንት ላይ ቅድም ስታዩ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ያለውን ስታዩ እግዚአብሔር እኔ ቅዱስ ሆኖ ሲለኝ because he knows that he is holy የሆነ ነገር አድርጉ ብሎ ሎ ሲሰጥ እግዚአብሔር he is the one before he is ordering us, he becomes one, he's already one. So he requested us to be holy because he is already holy. So holiness is a criterion to stay in covenant identity. So
ለመቆየት ነው እዛ ኮቨናንት አይደንቲቲ ኢንስታንትሊ ነው አይደል ምንድነው ኢንስታንት በክርስቶስ ባመነ ጊዜ አንድ ሰው ምን ይሆናል የክርስቶስ አካል ነው person of God he become holy instantly ግን ደግሞ holiness ምንድነው ብለናል sorry ኮንቲኒዩስ የሆነ ምን ኖረው ነገር ነው ካራክተር ምንድነው ምን ቀጥለው ነገር ነው ፎሎ አፕ ነው ላይፍ ስታይል ነው ዴይሊ ሩቲን ነው በስራችን በኑሯችን በሁሉም ቦታ ሰው በሚያየን በማያየን ቦታ ሁሉ ያለ ዴይሊ ሩቲን እና ላይፋችን ነው ብለናል ሶ እሱ ሆሊነስ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ኖረው ህይወት እሱ ኮቨናንት አሁን በአዲስ ኪዳንም ያለን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኮቨናንት ምን ይጠይቃል holiness because we are related we are children of the holy God ሌላው መታዘዝ ነው obedience መታዘዝ ከምን ይመጣ ከፍቅር so this obedience comes from the love that God showed us because we love him because so we obey what he says so ቀደም ኤክሶዶስ ላይ ያየናቸው የ10ቱ ትእዛዛትን ሲሰጥ ከዛም በኋላ ህጎችን ሲሰጥ ከሰዴሊ የሚመሩበትን እርሻ ሲያርሱ ብዙ ነገር ስታዩ የሚሰጣቸው ህጎች ሁሉ ሲሰጣቸው የሰጣቸው አምላክ ስለሆነ በጣም በፓወር ብቻ አይደለም የሚነግራቸው ሲመጣ አመጣጡ መጀመሪያ ካሉበት ኦፕሬሽን ያዳናቸው ከነበሩበት ጭቆና ነው ያዳናቸው መጀመሪያ በፍቅር ነው ያመጣቸው ከዛ በኋላ ደግሞ የመጀመሪያው 4 እና 5 የመጀመሪያው 5 ህጎች ስታዩ ስለ ሪሌሽንሺፕ ነው ያወራው ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ አምላክ አታምልኩ ጣዖት አትስሩ ያለ 4 5 የመጀመሪያዎቹ ከ1 እስከ 5 ያሉት ህጎች ከሱ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ነው ከዛ በኋላ ስለ ፋሚሊ ሪሌሽንሺፕ ያወራቸዋል ምክንያቱም ቨርቲካልም ሆሪዞንታልም ነው ኮቨናንት so God covenant ሲሰጥ vertical ከሱ ጋር ያለውን relationship at the same time it's group identity ብለናል አይደል covenant identity group identity ነው እግዚአብሔር ህዝቤ ሲል ህዝቤ ነው አንድ ሰው ጋር አይደለም covenant የነበረው ስለዚህ ህዝቤ ሲል መጀመሪያ ፍቅሩን ከሰጠ በኋላ ከሱ ጋር ሊኖራቸው ስለሚገባ relationship ካወራ በኋላ horizontal ደግሞ ከእናት ከአባቶቻቸው ጋር ከዛስ ከጎረቤቶቻቸው ጋር ከዛስ ከሰርድ ፐርሰን ከባልንጀሮቻቸው ሚስቶች ጋር ስለነበራቸው ሪሌሽንሺፕ ሁሉ ከዛ ደግሞ ስለ ምኞት ስለ ሀብት ስለ ፕሮፐርቲ ሁሉ ቀጥሎ ያስተምራልና this obedience ይህንን ሪኩዌስት ይህን ሪኳየርመንት ሲሰጣቸው ከምን ተነስቶ ነው the first thing he starts with love he starts with holiness he starts with giving ፍቅር ከመስጠት ግሬስ ከመስጠት አይደለ ካሉበት ጭቆና ያለ ምንም ዲማንድ በማውጣት አይደል without human merit ነው ከዛ ጭቆና ወጣቸው ከፍቅር ነው የጀመረው ከዛ አክሴፕት አድርገው ግን ኢየሱስ ሆኖ ለመቀጠል አይደንቲቲውን people of God you are my people ካላቸው በኋላ ግን ያንን አይደንቲቲ ይዞ ለመቀጠል ኮንቲኒቲ የሚኖረው this covenant identity will continue and if you are obedient to my laws because these laws are the characters of this or himself these characters are these laws are developed from the character of God so ሁሉንም ህጎች ገልብጣችሁ ስታያቸው ምንድናቸው እግዚአብሔር ካራክተሮች ናቸው ስለ ፍቅር ስለ መታዘዝ ስለ መመኘት ስለ ምንም ስለ ስርቆትም ስለ ሁሉም ስለ ጽድቅም ስለ ጀስቲስም ያወራል ከዛ በኋላ ስለ ፍትሃዊነትም ስለ ሴት ስለ ወንድ ስለ ባሪያ ሲያወራ ሁሉም ካራክተሮች እግዚአብሔር ህጎች ከካራክተሩ የተቀዱ ናቸው so ethics from identity ቀድማል ከዛ ግን አንተ አይደንቲቲ ይሄ people identity ምን ይወልዳል ማለት ነው ethics
people of God የሚያስብል ምን ያስፈልገዋል? ethics. So these ethics are mainly holiness. በጣም ጀነራል ስለተደረጉ ነው። ቅድስና ሲባል ከምን አንፃር የሚለውን ዲቴል ስታዩት ቅድስና ከብዙ ነገር አንፃር so setting apart yourself from unholy things በቃ እግዚአብሔር ካልወደደው ነገር በሙሉ ራስን መለየት አለማድረግ ብቻ ከነገሮች ራስን መገደብ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አድርጉ ያለውንም አለማድረግ ደግሞ ምንድነው? አለመታዘዝ ነው። ስለዚህ holiness, obedience and faithfulness in general mean ጭምቅ ያሉ obedience ስትሉ ምን መታዘዝ ስትሉ ዲቴል አላቸው። ዳንም በኦልድ ቴስታመንትም ስታዩ ሰዎች ምን እንደሚታዘዙ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚታዘዙ ዲቴል አለ። ኖቱ ላይ አለ ታይቷል። ስለዚህ ዲማንድ አለው፣ ሪስፖንሲቢሊቲ አለው፣ ካራክተር ፎሎ አፕ አለው። ግን they are not impossible. God makes them possible for human being ማለት ነው። in ብሉይ ኪዳን እንዲያውም it was difficult አይደል ህግን መጠበቅ። ብሉይ ኪዳንም ህጉን ሲሰጣቸው እንደማይጠብቁት ያውቃል ፉሊ። ስለዚህ ባልጠበቁ ጊዜ ደግሞ ነገሮችን የሚያስተካክሉላቸው in New Testament እነዛ ህጎች ሞር ስትሮንግ ሆነው መጥና በሐሳብ ደረጃ እንኳን ስለምናደርገው ነገር ኃጢአት ስለመሆን ተነገረንና ግን ምን ተሰጠን? ያንን ቻሌንጅ የምናደርግበት ሆሊ ስፒሪት ኤንድ ላይፍ ኦፍ ግሬስ ውስጣችን ተሰጠን ማለት ነው። የምንችልበት አቅም ስቲል ያንን አልፈን እንኳን ኃጢአት ብንገኝ ሁሉ ጊዜ ምን አለን? በአብ ቀኝ ሆናለን በቃለ ሊቀ ካህን አለ። so doesn't promise us life in this failed world. በዚህ በወደቀው ዓለም ውስጥ ሆነ ኃጢአት የሌለበት ህይወት አይደለም እግዚአብሔር ፕሮሚስ ያደረገልን። ግን ደግሞ ኃጢአትን ተቋቁመን ኖ ብለን የምንቆምበት ፓወር እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ከኛ ጋር ያለ አምላክ ሰጥቶናል ሆሊ ስፒሪት። ከዛ ሲያልፍ ግን ያንን አልፈን ስንገኝ ደግሞ እግዚአብሔር ፊት የምንወድቅበት ለኃጢአት ይቅርታ የምንጠይቅበት ስለሁሉ የሞተ አንዱን ክርስቶስን አሁንም ቢሆን በአብ ቀኝ ሊማልድልን ምን አድርጓል? ሊቀ ካህናችንን አስቀምጧል ማለት ነው። so unity and diversity covenant language unites diverse believers. So in New Testament as you see there are Jews, there are Gentiles, Romans, Greeks. It's diverse community, but there is a thing that unites them. That is believing in Jesus Christ. What makes them covenant in person or a covenant community. So it allows cultural and social difference. So different cultures and social difference are entertained. As you see in Ethiopia, there are more than 86, I think, ethnic identities, as the government said. I don't know exactly. More than 86 ethnic groups, but all have different cultural and social differences, and all can be with covenant identity. All can be people of God, and this cannot defy them from being in the universal church. We worship in our own language, you can worship in Afan Oromo or you can worship in Amharic. Even our music styles are different based on our culture and social differences. Even our this wearing styles, clothing culture is different with different cultures. Socially, you can think of many differences as much as you think, but that cannot move us from this covenant identity, because unity is
this covenant identity is theological, it's not uniformity. So ይሄ እንዲያውም የጊዜው የመንግስት ቋንቋ ነው መሰለኝ diversity, unity in diversity. But unity in diversity ቤተክርስቲያን የጀመረችው አይዲዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ቴዎሎጂካል ነው። ምክንያቱም አዲስ ኪዳን ላይም ስታዩ ብሉይ ኪዳንም ላይ ስታዩ ዳይቨርስ ታይፕ ኦፍ ኮሚኒቲስ ስፔሻሊ ኢን ኒው ቴስታመንት ዳይቨርሲቲው ሰፊ ነው። አሁን ግሪካዊና አይሁዳዊ በጣም የሚራራቅ ነው። ሮማዊና ግሪካዊ ሚሊያይ ፐርሰናሊቲ ያለው ነው። እስራኤላዊ ከአህዛብ ራሱን ለይቶ የሚያይበትን ካራክተር ካልቸርም ስታዩ አመጋገብም ብዙ ነገር አለባበስም ስታዩ is different. So they are different but yet in Christ they are all one. So what makes us one is our faith in Jesus Christ. So unity is theological, it's not uniformity. In fact, our diversity is an opportunity to reach many more people of the world in gospel. So diverse በሆነን ቁጥር እንዲያውም የምንደርሳቸው ሰዎች በዛ ዳይቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ምንደርሳቸው ቤተክርስቲያን ዳይቨርስ ኮሚኒቲ መኖሩ እንደ ኦፖርቹኒቲ የሚታይ ነው። ምክንያቱም በዓለም ላይ ያሉ ህዝቦች በሙሉ ዳይቨርስ እንደመሆናቸው ይህን ዳይቨርሲቲ ለወንጌል ስራ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ሰዓት አለን አይደል? ኦኬ 10 ሚኒትስ አለን። እቺን ዲስካሽን አድርገን እንጨርሳለን። in what ways does identifying the church as the people of God shape Christianity unity in mission today? እንደምታውቁት አሁን እንደው ሎካላይዝ እናርገውና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም መልቲ ካልቸራል ኮንቴክስት ነው ያለው። ዝም ብላችሁ እንደ ኢትዮጵያ ተውትና አሁን እንደ ሐዋሳ ብንወስደው ሐዋሳ ላይ ሲዳማ ኮሚኒቲ ነው ሜንሊ የሚታሰበው። ግን ብላችሁ ቸርች ኮምፖዚሽን ስታዩ ሁላችሁም ያላችሁበትን ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ። ቸርች ኮምፖዚሽን ዲፍረንት የሆነ መልቲ ካልቸራል ኮሚኒቲ የያዘ ነው። ሶ ዲፍረንት ከመሆናችን በቋንቋ፣ በዘር፣ በአለባበስ፣ በብዙ ነገር we are different. Whereas what brings us together is our identity called given by God, the people of God, or believers or Christians. So here is our identity affect አርጎታል መልቲካልቸራል ኮንቴክስታችንን or ደግሞ ይሄኛው ሁለቱንም ቫይስ ቨርሳል ማየት ይቻላል። ክርስቲያን መሆናችን መልቲካልቸራል ኮንቴክስታችንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የተለያየ ዘር፣ ቋንቋ፣ ነገድ መኖሩን አፌክት አርጎታል ወይ or ደግሞ ይሄ የተለያየ ቋንቋ እንዲው የሚሻለው ጥያቄ ይሄኛው የተለያየ ቋንቋ፣ ዘር፣ ነገድ፣ የተለያየ አመለካከት ያለው ኮሚኒቲ ወደ አንድ ቤተክርስቲያን መጥቶ አንድ ላይ መሆኑ ዝም ብላችሁ ኤግዛምፕል ቢኦነስት እና አንዳንድ ቸርቾች ላይ አሁን ዶሚናንት የሆኑ ኢትኒክ ግሩፖች የሚታዩ ያ ነገር የክርስቲያን ኢቲክስን ዩኒቲን ይሄ ሚሽን ከሚሽን አንፃር ወንጌልን ለዓለም ከማድረስ አንፃር ከአንድነት አንፃር ከክርስቲያን ካራክተር ከክርስቲያን ኢቲክስ አንፃር አፌክት አርጎናል ብላችሁ ታስባላችሁ? or ደግሞ just ምንም እግዚአብሔር ረድቶን ሁሉም ቸርች ላይ የተለያየን ኮሚኒቲ ቢሆንም ችግር የለም በአንድነት ለወንጌል እየሮጥን ነው። በጣም አንድነታችን ሼክ የሚደረግ አይደለም። በፍጹም መልቲካልቸር መሆናችን አፌክት አላረገንም የምትሉን ከሆነ የሚሄድ ዘ ሪፍሌክሽን እንደኔ ቲቸር እሺ ኤፍሬም ከዛ የሆነ አስተቀጥላለህ። እኔ ምናልባት ይሄንን
እግዚአብሔር ነው የሰጠን ቋንቋ እና እንደዚህ ልዩነታችንን በአንድነት እንዲህ እንትን በማለት ለወንጌል ስራ እንድንጠቀምበት የተሰጠንን ነገር ወደ ዘረኝነት ወደ አትድረሱብኝ የየራስን እንትን በረት የየራስን አጥር ለመስራት ተኬደ እንጂ እግዚአብሔር የሰጠን ልንከፋፈልበት ሳይሆን አንድ ዓላማ ኖሮን እንድንሮጥ ነውና ምናልባት ትልቅ እንትን ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። አሁን እዚያውን በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነው እኔ የምኖረው። ኢቭን አሁን የኦሮሞ ማህበረሰብ የራሱን ቤት ተከራይቶ ብቻውን እንደዚህ የሚያመልኩበት ሁኔታ እና መቀላቀል የማይፈልጉበት ወይ ቋንቋን አለማወቃቸው ይሁን ደግሞም ይቅርታ እዚህ ምናልባት ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኔ ያየሁትን ነውና በቃ መቀላቀል አይፈልጉም። በራሳቸው ቋንቋ ነው መስማት የሚፈልጉት። አሁን ምንድነው እየወጣ ነው እያፈነገጠ ነው ማለት ሌላ መቀላቀል ጀምራለች እና ቤተክርስቲያን አሁንም ነገሯን እንትን ይሄ ምንድነው ስትለቅ መሰረታዊ ነገሯን ስትለቅ የየራሷን አጥራ መቀመጧ ምናልባት ዓላማዋን የዘነጋች አይነት ነገር አድርጎ ያሳያታልና በጣም ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። በአንዳንድ ቦታ ቤት ተከራይቶ ብቻቸውን እንትን እስከማለት እዛ አለመሄድ መጸየፍን እንደዚህ አንድነት አለመፍጠርን ይሄ ለኔ እንደው ይቅርታ አድርጉልኝና እንደ ጽንፈኛ አድርጌ ነው መቆጠርና የተሰጣቸውን ቋንቋ ለወንጌል አይደለም የተጠቀሙት ራስን እንትን ከፍ ከማድረግ ጋር እንደዚህ እና አሁን አለ ሐዋሳም እኔ ሐዋሳ ተወላጅ ነኝ የምኖረው አሁን ወላይታ ነው አሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። እኔ ኢቭን አንድ ቦታ እንዲህ ተጋብዤ ሄጄ ሳገለግል ወላይተኛ አወራው በቃ መሪው ቀጥ ብሎ መጥቶ ነው ያስቆመኝ መድረክ ላይ አቁም። ምናልባት እዛው ውስጥ አማርኛ የማይሰማ ሊኖር ይችላል ብዬ ነበር በጣም የተናገርኩት። ወላይተኛ ብዙ ሜንን ያክል አልችልም ግን አወራውኝ ቀጥታ እየሮጠ መጥቶ ነው በቃ እንዴ እኔ ሮንግ የሆነ ንግግር እንኳን ብናገር እንደዛ መጥቶ አቆመኝ እና በጣም ያን ደግሞ የሚያስቆመኝ ወላይታ ነው። አታንሳ የሄዱብናል አይነት ነገር ነው ይመስለኛል። ብቻ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄም እኔ ዓላማን መሳት ቤተክርስቲያን ዓላማዋን እየሳተች ነው። ቋንቋ ምንም አይነት ነገር ይኑር ግን ለወንጌል ሌሎችን ለመድረስ እግዚአብሔር ያንን ነገር እኔ በዚህ በአላምሳ ቀን በተባለ እንትን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አውቆ የተለያየ ቋንቋ እንዲናገሩ ያደረገውና የመጡት ይሰማሉ። ተናጋሪው ባያቅም ይሰሙታል እና ለሚሰሙት እንድንደርስ እንድንናገር ነው እግዚአብሔርን ትልቅ ማዳን እንድንናገርበት ነበር። ግን ያው ተጽዕኖ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። ምናልባት ብዙ ተረድቼሽ ይሁን አላቅም እንደዚህ ይረዳለሁ። ያ መልካም በጣም ጥሩ ሪፍሌክሽን ነው። ሌላ የሚጨምር ሰው አይ ቲንክ ዮናስ እጁን አውጥቶ ነበር። ሌላም ሰው ሪፍሌክት ማድረግ የሚፈልግ ካለ አመሰግናለሁ። ለጊዜው ነው ይሰማል። ዮናስ ቀጥል። በእርግጥ እንግዲህ እግዚአብሔር የቋንቋ ሁሉ ባለቤት ነው። ግን ሰው በብዛት እንግዲህ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ካልቸርም የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። እንደየ ባህሉ የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። ግን ዋና ነው ለማለት የሚፈልገው ምንድነው ቤተክርስቲያን ማለት እንግዲህ የአንድ ካልቸር አይደለችም ወይም የአንድ ባህል ለአንድ ባህል የተሰጠች አይደለችም ብዬ አስባለሁ። እና ቤተክርስቲያን ሰው ሁሉ በክርስቶስ ራና ሁሉ በክርስቶስ የሚታደስበት እዛው ነው ደግሞ እንግዲህ ራሱ የሚያዘጋጅበት ነው ብዬ የሚወስደውና በብዛት
ለምሳሌ ያለውበት እዚህ ደቡብ ወደ ምዕራብ አባያ አካባቢ ላይ ብዙ የተለያየ ቋንቋ የሚያወሩ እኛ ጋር ይመጣሉ። በስራም በንግድ የተለያየ ነገር ይመጣሉና በእኛ ቸርች ላይ ይቀመጣሉ። በዛን ሰዓት እንግዲህ በእኛ ቋንቋ ውስጥ ላይ ለማይሰሙ በእኛ ቋንቋ እንደገና በተለያየ አሁን ለምሳሌ ከጉጂ ኦሮሞ የሚመጡ ካሉ ለጉጂ ኦሮሞዎች ራሱ እዚህ እንግዳ አለ ተብሎ እንደዚህ በቋንቋ የሚነገርበት ሁኔታ አለ። እንደገና በወላይትኛ የሚሰሙ አሉ። በወላይትኛም እንደዛው ተተርጉሞ ግማሹን በወላይትኛ፣ ግማሹን በአማርኛ፣ ግማሹን ደግሞ በኦሮሞኛ እንደዚህ ሁሉ ሰው እንዲጠቀም የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ ሰው ግን ምንድነው የሚያደርገው? የኛን ቋንቋን መግደል ነው እና በእኛ ቋንቋ ብቻ መሰበክ አለበት የሚል የሆነ የተለያየ ባህሪ ያለው አለ። ይሄ ምንድነው? ውስጡ ስጋው ያልሞተበት ቋንቋውን የበላ አድርገው የእግዚአብሔርን ማንነትን የበታች ያደረገበት አንድ ሰው ዋናው ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ካለማወቅ የተነሳ ያንን ቋንቋን ወይም ባህሉን የበላ አድርገው የእግዚአብሔርን ቃል ወይም